way perfect. He maketh my feet like hinds feet, and He setteth me upon the high place. God is my strength and my power. He maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds feet, and He setteth me upon the high places. God is my strength and my power. He maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds feet, and He setteth me upon the high places. God is my strength and my power. He maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds feet, and He setteth me upon the high places. God is my strength and my power. He maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds feet, and He setteth me upon the high places. God is my strength and my power. He maketh my way perfect. He maketh my feet like hinds feet, and He setteth me upon the high places. Hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Father, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we give you thanks and praise for this wonderful day that you have ordained for us to meet and to spend time with the Word of God. ஆண்டவரே, நாங்கள் சந்திக்கவும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானித்து நேரம் செலவழிக்க இந்த நல்ல நாளை எங்களுக்காக ஏற்படுத்தி தந்தபடினாலே உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நன்றி சொல்கிறோம். We know that your Word will bring forth powerful results in the lives of your people. ஆண்டவரே, உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே உம்முடைய வார்த்தையானது வல்லமையான பலன்களை கொண்டு வரும் என்று சொல்லி அறிந்திருக்கிறோம். Honor us, O Father, by your presence and lead us into all truth. ஆண்டவரே, நீர் தாமே எங்கள் மத்தியிலே பிரசன்னராயிருந்து கனப்படுத்தி எங்களை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் வழி நடத்தியறலும். We know that you will not fail to perform everything that you have said to us, O God. ஆண்டவரே, நீர் எங்களிடத்தில் என்ன செய்வீர் என்று சொன்னதை நீர் நிறைவேற்றி தீர்வீர் என்று சொல்லி எங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அப்பா. We are indebted to your Holy Spirit to help us understand the Word of God. ஆண்டவரே, தேவனுடைய வார்த்தையை புரிந்து கொள்ள ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் தாமே எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறோம். Without Him, it would be impossible for us to know the mind of God. ஆண்டவரே, அவருடைய உதவி ஒத்தாசை இல்லாமல் ஆண்டவரே தேவரீர் உம்முடைய சிந்தை அல்லது உம்முடைய சித்தம் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியாதப்பா நாங்கள். Oh Lord, we worship you and give you thanks and praise for all that we will learn. ஆண்டவரே, நாங்கள் கற்றுக்கொள்ளப் போகின்ற யாவற்றிற்காகவும் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. In Jesus' name we pray, and everybody said amen. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்வோம், எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம் Amen. ஆமென். I want to continue from where I stopped last week, from Proverbs chapter 22, and the two verses that I remember reading and just opening up to you finally before we closed. கடந்த வாரம் செய்தியை முடிக்கும் முன்பதாக நான் வாசித்து முடித்த நீதிமொழிகளின் புத்தகம் 22ஆம் அதிகாரத்தில் உள்ள 2 வசனங்களிலிருந்து இன்றைய நாளின் செய்தியை தொடர இருக்கிறேன். I want to read to you verses 20 and 21 before we go back to Psalm 133. நீதிமொழியின் புத்தகம் 22ஆம் அதிகாரம் 20-21ஆம் வசனத்தை வாசித்துவிட்டு நாம் சங்கீதம் 133க்கு கடந்து செல்லலாம். Have not I written to you excellent things in counsels and knowledge, that I might make thee know the certainty of the words of truth,
that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee. நீதிமொழிகள் 22:20 சத்திய வார்த்தைகளின் யதார்த்தத்தை நான் உனக்கு தெரிவிக்கும்படிக்கும் நீ உன்னை அனுப்பினவர்களுக்கு சத்திய வார்த்தைகளை மறுமொழியாக சொல்லும் படிக்கும் ஆலோசனையையும் ஞானத்தையும் பற்றி நான் உனக்கு முக்கியமானவைகளை எழுதவில்லையா? I wanted to highlight this phrase, answer the words of truth to them that send unto you. உன்னை அனுப்பினவர்களுக்கு சத்திய வார்த்தைகளை மறுமொழியாக சொல்லும்படிக்கும் என்று இருக்கின்றதே, அதை நீங்கள் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். I want you to know the latter half of verse 21 is the key to living in these days. வசனம் 20 பின்பகுதி இந்நாட்களில் வாழ நமக்கு திறவுகோலாக உள்ள வார்த்தைகள். The only way to combat error is to speak the words of truth. நாம் தவறுகளை திருத்துவதற்கு நாம் சத்தியத்தின் வார்த்தைகளை பேச வேண்டும் என்பதே திறவுகோல். We are not asked to add to the scriptures. We are not asked to subtract from the scriptures. We are asked to only present the words of truth that we find in the Bible to God's people. நாம் சத்திய வார்த்தையோடு கூட ஒன்றையும் கூட்டக்கூடாது, ஒன்றையும் குறைக்கக்கூடாது. நமக்கு சொல்லப்பட்டிருப்பது சத்திய வார்த்தைகளை நாம் அப்படியே எடுத்து பேச வேண்டும் என்று. The more we speak the words of truth to God's people, then truth begins to work and produce the benefits of listening to the mind of God. நாம் தேவனுடைய மக்களிடம் சத்திய வார்த்தைகளை அதிகமாக பேசும்போது சத்தியம் கிரியை செய்து தேவனுடைய சிந்தைக்கு செவி கொடுப்பதினால் வரக்கூடிய பலன்களை உண்டாக்கும். It helps us understand why the anointing comes, how the anointing works, and how our respect for the anointing will help it increase in our life. அபிஷேகம் எதற்காக வருகிறது, அது எப்படி செயல்படுகிறது, அது எப்படியாக நாம் கனம் கொடுக்கும்போது வளர்கிறது என்பதை குறித்தெல்லாம் நமக்கு கற்றுத் தருகிறது. We were reading from Psalm 133 and verse 2. நாம் சங்கீதம் 133 அதிகாரம் 2 வசனத்திலிருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தோம். We looked at how unity among brethren is likened to the holy consecration oil. நாம் சகோதரர்கள் ஒருமித்து வாசம் செய்வது என்பது பரிசுத்த ஒப்படைப்பு தைலத்துக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லப்பட்டு இருப்பதாக பார்த்தோம். The holy anointing oil that was on the first high priest is mentioned for us in verse 2 as a very powerful example of how you can have unity in the midst of diversity. முதல் பிரதான ஆசாரியர் மீது இருந்த பரிசுத்த அபிஷேக தைலம் 2 வசனத்தில் வேற்றுமைகள் மத்தியிலும் ஒற்றுமையை நீங்கள் பெறலாம் என்பதற்கு வல்லமையுள்ள ஒரு உதாரணமாக நமக்கு குறித்து தரப்பட்டுள்ளது. There wasn't a device to capture the ceremony of how Aaron was anointed with the anointing oil. There wasn't a camera, there wasn't a video, there wasn't any device to capture it. But by the Spirit's revelation, David was actually shown a picture of what took place, and that's what he speaks here in verse 2 by revelation. வெளிப்படுத்தலினாலே தாவீது இங்கே ஆரோனின் மீது அபிஷேக தைலம் ஊற்றப்பட்ட போது என்ன நடந்தது என்பதை மிக தெளிவாக பேசுவதாக நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். அந்நாட்டிலே, அதாவது ஆரோன் அபிஷேகிக்கப்பட்ட நாளிலே நாம் இன்றைய நாட்களிலே பெற்றிருப்பது போல தொழில்நுட்ப வீடியோக்களோ அல்லது மற்ற எந்த கருவிகளும் இல்லாதிருந்தும் பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே தாவீதுக்கு வெளிப்படுத்தினபடினாலே வெளிப்படுத்தினதை தாவீது இங்கே நமக்கு எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். Remember what I told you about how the oil flowed from the head down to the tip of Aaron's physical body as represented in his garments.
இந்த இடத்திலே நான் பார்க்கும்போது ஆரோனின் சிரசிலே ஊற்றப்பட்ட அந்த தைலமானது சிரசிலிருந்து வடிந்து பாதம் வரைக்கும் அவனுடைய அங்கிகளின் ஊடாக கடந்து சென்று கீழே வரைக்கும் அது புறப்பட்டு பாய்ந்து போனது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். That means oil did not stagnate on the head, it flowed down from the head to the least part of his physical being. அது என்ன அர்த்தப்படுத்துகிறது என்றால் அவனுடைய சிரசிலே ஊற்றப்பட்ட அந்த தைலம் அங்கேயே தேங்கி நின்று விடாமல் அது அவனுடைய மிக சாதாரணமாக கருதப்படுகிற பாதம் வரைக்கும் அது அப்படியே வழிந்து ஓடினது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். I told you how exclusivity has nothing to do with the anointing. தனித்துவமானது அது அபிஷேகத்தோடு கூட தொடர்புடையதாக இல்லை என்று நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தேன். If you are under the impression that the anointing comes to make you lead like some people in times past wrongly taught and wrongly practiced it, a type of separation from everybody, and you're just like a man on an island, then you have received that teaching which is erroneous and has nothing to do with the Bible. கடந்த காலங்களிலே சிலர் இப்படியாக நடந்து கொண்டார்கள். அவர்கள் அபிஷேகம் பெற்றபோது தங்களை தனித்துவப்படுத்தி கொண்டு அவர்கள் மற்றவர்களோடு கூட தொடர்பில்லாமல் வாழ்ந்து வந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு தவறான கருத்தை நீங்கள் போதிக்கப்பட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருப்பீர்களானால் நீங்கள் தவறான ஒரு சிந்தையை பெற்றிருக்கிறீர்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டும். Remember, if there was any person who was anointed in a measure that was unlike any other person's anointing, it was the Lord Jesus. எந்த ஒரு மனிதரும் அபிஷேகிக்கப்பட்டதற்கு மேலாக மிக அளவில்லாமல் அபிஷேகத்தை பெற்ற ஒருவர் இருப்பாரானால் அவர் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மாத்திரமே. That's right. There was no other person who was anointed like Jesus, and yet Jesus was not an island. You find that in the 4 Gospels that you can read of about how he lived his life. இயேசு கிறிஸ்துவை போல் அபிஷேகிக்கப்பட்டவர் உலகில் யாருமே இல்லாதிருந்தும் அவர் ஒரு தனித்தீவில் தனித்து விடப்பட்டவரைப் போல வாழாது 4 சுவிசேஷக புத்தகங்களிலும் நாம் வாசிக்கும்படி அவர் அழகாக எல்லோரும் கூட சேர்ந்து வாழ்ந்தார். He was a person who moved with people. He was a person who lived his life as easily accessible to the most commonest of men, and most importantly, like he was accessible to a man called Zacchaeus, the anointing on Jesus led him to love the least lovable in his time. இயேசு கிறிஸ்து எல்லோரோடு கூட சேர்ந்து வாழ்ந்தார், சஞ்சரித்தார். சொல்லப்போனால் மிகவும் சாதாரணவான்களாக எண்ணப்பட்டவர்களும் கூட அவரிடத்திலே எளிதாக சென்றடைய முடிந்தது. உதாரணத்திற்கு சகையு கூட அங்கே அவரை சந்தித்த போது தேவனுடைய அன்பை அவன் பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. Remember, Zacchaeus was hated in his lifetime. He wasn't a man who was loved by all, and yet Jesus, when he met Zacchaeus, allowed the anointing to reach out, touch the man, change the man, transform the man, and reveal the love of God to that man in a covenant relationship. அந்நாளிலே சகேயு போன்றவர்கள் வெறுக்கப்பட்டு வந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட மனிதரிடத்திலும் தேவ அன்பு புறப்பட்டு செல்லும்படியாக அபிஷேகம் இயேசு கிறிஸ்துவினிடத்தில் இந்த அபிஷேகம் அவரிடத்திலே செயல்பட்டு அங்கே அந்த மனிதர் அவர் மாற்றப்பட்டு மறுரூபப்பட்டு தேவனுடைய அன்பை பூர்ணமாக உணர்ந்ததை நான் பார்க்கிறேன். Remember, there were only 2 people that Jesus mentioned clearly for us as being descendants of Abraham and who had to be covenant children and reminded of covenant in their lives. அவருடைய வாழ்க்கையிலே உடன்படிக்கை நினைவுபடுத்தி ஆபிரகாமின் பிள்ளைகளாக இவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நன்றாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். 2 பேரை பற்றி தான் இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார். One was the woman who was bent down,
having a orthopedic problem in her spine for 18 long years. 18 வருடங்கள் கூன் ஒடிந்தவளாக அவள் ஒரு பெரிய உபாதைக்குள்ளான ஒரு பெண்ணை குறித்து முதலிலே குறிப்பிடுவதை பார்க்கிறோம். Jesus said she is a daughter of Abraham. அங்கே இயேசு கிறிஸ்து குறிப்பிடுவது இவளும் ஆபிரகாமின் குமாரத்தியாய் இருக்கிறாளே என்றார். So she was the first person, and the second person he said he is a son of Abraham was to Zacchaeus. அவள் முதல் பெண்மணி. அடுத்து இவன் ஆபிரகாமின் குமாரனாய் இருக்கிறானே, ஆபிரகாமுக்கு பிள்ளையாய் இருக்கிறானே என்று சொல்லியதாக சக்கேயுவினிடத்திலே சொல்லுகிறார். So you see how the anointing flowed from the head and went down to touching the least lovable in this earth. இந்த பூவுலகிலே அன்பு பாராட்டப்படாது காணப்பட்ட ஜனத்தாரின் மத்தியிலும் அன்பானது வெளிப்படும்படியாக அபிஷேகமானது சிரசிலிருந்து வழிந்தோடி சென்றதை நாம் பார்க்கிறோம். Especially those who are in the covenant relationship of God, some of them are least lovable, and yet the Bible tells us the anointing comes to reach out to them and to accept them into the family of God. அவர்கள் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாக இருந்த போதிலும் அவர்கள் மற்றவர்களால் நேசிக்கப்படத்தக்கவர்களாக இல்லாதிருக்கும் வேளையிலே அபிஷேகமானது அங்கு பாய்ந்து சென்றோடி அது அவர்களை தேவனுடைய குடும்பத்திற்குள்ளே கொண்டு வந்து தேவனுடைய அன்பிற்குள்ளே கொண்டு வருகிறது. I believe personally that the Bible gives us the same reason for us to have the anointing upon us, so that we may, as ex-Gentiles, listen carefully, we are ex-Gentiles, stretch out our hands of love and fellowship to accept the Jew into the family of God. நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். முன்பு நாம் பிரஜாதியாராய் இருந்த நாம் இந்நாளிலும் நம்முடைய நேச கரத்தை யூதர்களிடத்திலே நீட்டி அன்பு பாராட்டுவதற்கு ஏதுவாக இந்த அபிஷேகம் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லது என்று சொல்லி நம்புகிறேன். இது என்னுடைய தனிப்பட்ட நம்பிக்கை. Now I want you to please have your Bible open to 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, and we're going to read from verse 20 onwards. நாம் 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலிருந்து உள்ள வசனங்களை நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம். This portion of scripture, like I want to share with you, relies heavily on the revelation that you find in Psalm 133 and verse 2. நாம் சங்கீதம் 133 2ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிற வெளிப்பாட்டிற்கு மிகவும் கருத்து ஒருமித்து போகிற வார்த்தைகளாக இந்த வார்த்தைகள் இருக்கின்றன என்று நான் அறிகிறேன். Let me read to you from verse 20 to verse 26. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனம் முதல் 26ஆம் வசனம் வரைக்கும் நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். I want you to understand when you read that what we are going to study will help you grow in Christ. நீங்கள் இந்த வசனங்களை கருத்து செலுத்தி நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும்போது நீங்கள் கிறிஸ்துவில் வளர இந்த வசனங்கள் உங்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும். May I repeat it again? Growth is an important requisite in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வளர வேண்டும். வளர்ச்சி என்பது மிக மிக அத்தியாவசியமான ஒரு செயலாக இருக்கிறது. But in growing up in Christ, you don't become a tyrant, you don't become an exclusive person, rather you become more accessible to people in your lifetime. கிறிஸ்துவிலே வளருவது என்று நான் சொல்லும்போது என்ன பொருள்படுகிறது என்றால், நீங்கள் அரக்கர்களைப் போலவோ அல்லது நீங்கள் தனித்துவத்தை காட்டுகிறவர்களாக பெரிதாக பெருமைப்படுகிறவர்களாகவோ அல்ல, நீங்கள் எப்பொழுதும் சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய மக்களும் உங்களை வந்து அடையத்தக்கவர்களாக மாறுவது என்று சொல்லியதாக அர்த்தப்படுத்துகிறது என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். You are accessible to the rich, you are accessible to the poor, you are accessible to the educated, you are accessible
to the uneducated. You're acceptable to the man who is honorable, and you're accessible as well as acceptable to those with least honor. ஐஸ்வர்யவான்களும் ஏழைகளும் படித்தவர்களும் படிக்காதவர்களும் பாமரர்களும் அல்லது உலகிலே மிக சாதாரணமாக எண்ணப்படுகிறவர்களும் கூட உங்களிடத்திலே வந்து அடையத்தக்கவர்களாக நீங்கள் மாறுவது என்று அர்த்தமாகிறது. I want you to read verse 20 onwards. நான் 20ஆம் வசனம் முதல் உள்ள வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டேன். Have a highlighter with you, or if you're writing down notes, I want to give thanks to God for your life. Make the teaching of God's word a very serious moment in your life where you're ready to humble yourself and listen to God. தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ளும்போது நீங்கள் எப்பொழுதும் தாழ்மையோடு கூட நீங்கள் தேவனே நீர் எனக்கு கற்றுத்தாரும் என்ற உள்ளத்தோடு கூட அவர் கற்றுத்தரும் வார்த்தைகளை ஒரு குறிப்பு நோட்டில் புத்தகத்திலே எழுதி கொண்டால் நலமாயிருக்கும், அல்லது அடிக்கோடிட்டும் கருவி இருக்குமானால் அடிக்கோடிட்டும் படித்துக் கொள்ளுங்கள். Now look at how verse 20 reveals diversity and how unity brings diversity to one place. 20ஆம் வசனத்திலே நன்றாக கவனியுங்கள். அங்கே வேற்றுமைகளிலே ஒரு ஒற்றுமை உண்டு இருக்கக்கூடும் என்பதை குறித்து நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது. It says that now there are many members, that's diversity, yet but one body. அநேகமாய் இருந்தும் என்பது அதில் உள்ள வித்தியாசங்களை வேறுபாடுகளை காட்டுகிறது, ஆனால் ஒன்றே என்ற வார்த்தை ஒருமையை காட்டுகிறது. I want you to highlight those two words, one body. சரீரம் ஒன்றே என்று இரண்டு வார்த்தைகள் இருக்கிறதே, அந்த வார்த்தைகளை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். Now to understand this truth, we have to go back to Psalm 133 and read the verses mentioned there for us, and to let those words sink into our spirit, so understanding by the Holy Spirit is birthed in us to know how diversity doesn't end in disunity but unity, because it's one body. இதனை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் சங்கீதம் 133க்கு சென்று அங்கு நமக்காக குறிக்கப்பட்டுள்ள வசனங்களை வாசித்து நமது ஆவியில் அந்த வசனங்கள் கடந்து செல்வதினால் சபை ஒரே சரீரமாக இருப்பதினால் வேற்றுமைகள் முடிவில் ஒற்றுமையின்மையை உண்டாக்குவதில்லை என்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் அளிக்கும் புரிந்து கொள்ளுதலை நமக்குள் பிறப்பிக்கும். Now verse 21, and the eye cannot say unto the hand, now it's talking about two different members, the eye and the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. இப்பொழுது வசனம் 21 சரீரத்தின் இரண்டு அவயவங்களை குறித்து பேசுகிறது. கண்ணானது கையை பார்த்து நீ எனக்கு வேண்டுவது இல்லை என்றும், தலையானது கால்களை நோக்கி நீங்கள் எனக்கு வேண்டுவது இல்லை என்றும் சொல்லக்கூடாது. Read the verse again slowly. The eye cannot say unto the hand, I have no need of you. இந்த வசனத்தை திரும்ப நாம் வாசிப்போம் பொறுமையாக. கண்ணானது கையை பார்த்து நீ எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்று சொல்ல முடியாது. Now the eye is a part of the face which is very much a part of the head. கண்ணானது முகத்திலும் முகமானது மொத்தமாக பார்க்கும்போது நாம் தலையிலும் இருக்கிறதாக காணப்படுகிறது. Now the hand doesn't find its place in the head. The hand is a part of the body, physical body. சரீரத்திலே ஒரு அங்கமாக கை இருக்கிறதே அல்லாமல் அதற்கு தலையிலே என்று ஒரு பங்கு இல்லை. Now the next part of the verse says, nor again the head to the feet, I have no need of you. தலையானது கால்களை நோக்கி நீங்கள் எனக்கு வேண்டுவதில்லை என்றும் சொல்லக்கூடாது. Now remember Psalm 133 and verse 2. இப்பொழுது சங்கீதம் 133 2ஆம் வசனத்தை
நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள். How the anointing oil flowed from the head, the top of the head, down to the beard, and from there down to the skirts of the high priest Aaron's garment. எப்படியாக அபிஷேக தைலமானது பிரதான ஆசாரியர் சிரசின் மீது ஊற்றப்பட்டு மேல் இருந்து கீழ் நோக்கி தாடியில் வடிந்து அங்கிகளின் மீது இறங்கினது என பார்த்தோம். It flowed downward and it reached down till his feet. அது கீழ் நோக்கி பாய்ந்தோடி அவனுடைய பாதம் வரைக்கும் கடந்து சென்றது. Now listen carefully. Verse 22 says, "No, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary." 22ஆம் வசனத்தை கவனமாக கவனியுங்கள். சரீர அவயவங்களில் பலவீனமுள்ளவைகளாய் காணப்படுகிறவைகளே மிகவும் வேண்டியவைகளாய் இருக்கிறது. What is this talking to us about? It's telling us, hey, listen, you may hold a position in the church in a particular place, but there are others also who may appear less talented, less skillful, but they are still necessary for the body life. சரீரம் செயல்படுவதற்கு ஒருவேளை நீங்கள் தலையை போன்று ஒரு இடத்திலே முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறவர்களாக செயல்படுகிறவர்களாக இருந்தாலும், ஆனால் சபையிலே குறைந்த தாளந்து உடையவர்களாக வேறு சிலரும் இருப்பார்கள், அவர்களும் அவசியமானவர்கள் என்று கற்றுக்கொள்கிறது. I wanted to write that word body life. நீங்கள் சரீர ஜீவன் என எழுதிக் கொள்ளும்படி விரும்புகிறேன். Body life is life that manifests right through the entire body. சரீர ஜீவன் என்பது சரீரம் முழுவதும் வெளிப்படும் ஜீவனாக இருக்கிறது. Now let's continue reading and I want to share this with you. Listen very carefully. Pay attention to these scriptures because they will help you grow in Christ in a way which will bring wholesomeness to you. அதற்கு அடுத்து உள்ள வசனங்களையும் நாம் வாசித்து கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். இது நமக்கு கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் பூர்ணத்துவத்தை அடையும்படிக்கு வளரக்கூடியதற்கு நமக்கு உதவி செய்யும். Remember the tragedy that affects most people in the church is the moment they find themselves used in some capacity in the body of Christ, they start despising the others and they believe that they are exclusive. இன்றைக்கு சோகமாக ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது என்னவென்றால், சபையிலே மிக முக்கியமான ஒரு பொறுப்பிலே ஒருவர் அவர் எடுத்து பயன்படுத்தப்படும் போது சபையிலே மற்ற மிக குறைவான ஒரு அந்தஸ்திலே அல்லது குறைவான வேலையை தரத்திலே குறைவான ஒரு வேலை செய்கிறவர்களை பார்த்து அவமதிக்கிறவர்களாக அவர் காணப்படுகிறார். So sometimes they don't talk to the person, they don't reach out to that person, they don't acknowledge that person, and they believe that their work is so exclusive that it can't mingle with the others. அவர்கள் இப்படியாக எண்ணிக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் செய்கிற செயல் மிகவும் தனித்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறதாக எண்ணிக்கொண்டு மற்ற அவர்களோடு கூட உடன் சபையிலே வேலை செய்கிறவர்களோடு கூட பேசுவதில்லை, அவர்களோடு கூட கலந்து எந்த விதத்திலும் பழகாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். They have not learned body life. அவர்கள் இந்த சரீர ஜீவன் எப்படியாக செயல்படுகிறது என்பதை அறியாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். And that's why sometimes when they read Psalm 133, they run through that psalm and they think it is just an Old Testament psalm and it has nothing to do with New Testament living and life, but they are sadly mistaken. அவர்கள் இது நிமித்தம் தான் சங்கீதம் 133 வாசிக்கும் போது விரைவாக வாசித்துவிட்டு அது பழைய ஏற்பாட்டுக்குரிய ஒன்றை சொல்லுகிறது என்று சொல்லியதாக அர்த்தப்படுத்திக் கொண்டு அவர்கள் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இருக்கிற நமக்கு இது தேவையில்லை என்பதாக எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். Remember, when you acknowledge what others do, it doesn't matter what work they do in the body of Christ, when you acknowledge what work they do, that's when you see the anointing is actually leading you to grow in Christ, to reveal the love of Christ,
and to accomplish the purpose for which the anointing was sent. கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையில் மற்றவர்கள் என்ன பணி செய்தாலும் நீங்கள் அந்த பணியை அங்கீகரிக்கும் போது அந்த நேரத்தில்தான் அபிஷேகம் நீங்கள் கிறிஸ்துவில் வளர உங்களை வழி நடத்துகிறது என்பதை அறிந்து கிறிஸ்துவின் அன்பினை வெளிப்படுத்தவும் அபிஷேகம் என்ன நோக்கத்திற்காக அனுப்பப்பட்டதோ அதனையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். Now let me read verse 23. நான் இப்பொழுது 23ஆம் வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். 23, 24 are very, very powerful scripture verses, and it's meant for those who mean business with God, who want to grow up in Christ, and who want to do something proper in their Christian lives. அவருடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையிலே சரியான விதத்திலே முன்னேறி செல்ல வேண்டும், கிறிஸ்துவோடு கூட நான் வளர வேண்டும், தேவனோடு கூட எனக்கு ஒரு உறவு இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக யாரெல்லாம் நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மிகுந்த அர்த்தம் தருகிற வார்த்தையாகவே 23ஆம் வார்த்தையும் 23ஆம் வசனத்தில் உள்ள வார்த்தைகளும் 24ஆம் வசனத்தில் உள்ள வார்த்தைகளும் இருக்கின்றன. I want to read to you these verses, and I want to show you something clearly from these verses. இந்த வசனங்களை நான் உங்களுக்காக வாசித்து இதிலிருந்து சிலவற்றை எடுத்து காட்ட விரும்புகிறேன். Why they are important, why they mean so much, and why they reveal the way the anointing works. இவைகள் ஏன் முக்கியமானவை, இவைகள் எப்படி நமக்கு தேவனுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன என்பதை உங்களுக்கு எடுத்து காட்ட இருக்கிறேன். Before I proceed, I want to ask you a question. நான் மேலும் செய்தியிலே கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக உங்களிடத்திலே ஒரு கேள்வியை கேட்க விரும்புகிறேன். Are you serious about growing up in Christ? நீங்கள் கிறிஸ்துவிலே வளருவதற்கு மிகவும் முக்கியமாக எண்ணுகிறீர்களா அல்லது கருத்து செலுத்துகிறீர்களா என்பதே என்னுடைய கேள்வி. Are you willing to let go of pride and arrogance and foolishness and to let the Holy Spirit reveal to you something from verses 23 and 24? பெருமையையும் அகந்தையையும் மதியினத்தையும் தூக்கி எறிந்துவிட்டு ஆண்டவரே எனக்கு கற்றுத்தாரும் என்று சொல்லியதாக 23ஆம் 24ஆம் வசனத்திலிருந்து ஒன்றை கற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாய் இருக்கிறீர்களா? Remember the Bible verse we read when we began this teaching from the book of Proverbs? இந்த செய்தியை ஆரம்பிக்கும் போது நான் உங்களுக்காக எடுத்து வாசித்த நீதிமொழிகளில் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வசனத்தை நினைவுக்கு கொண்டு வாருங்கள். Remember how the wisdom of God tells us that the counsels of God are in the word of truth. சத்திய வார்த்தைகளிலேயே தேவனுடைய ஆலோசனை இருக்கிறது என்று சொல்லியதாக நீதிமொழியின் புத்தகத்திலே இருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டோம். It has been written and given to us. அவைகள் நமக்காக எழுதி நம்முடைய கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. If you believe that, I want you to right where you are say, Lord, I believe. இதை நம்புகிறவர்களாக விசுவாசிக்கிறவர்களாக நீங்கள் இருந்தால் நீங்கள் எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் பரவாயில்லை, இப்பொழுது சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே நான் இதை நம்புகிறேன் என்று. Now let me read to you verse 23 and 24. நான் இப்பொழுது 23ஆம் 24ஆம் வசனத்தை உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். Have your Bibles with you and have a highlighter with you as well. உங்களுடைய கரங்களிலே வேதாகமத்தை கிடைக்க பெற்றிருப்பீர்களானால் அடிக்கோடிட்டு கருவி இருக்குமானால் அதையும் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Let's read please verse 23. And those members of the body which we think, I want you to highlight this verse. It's not God who's saying less honorable. Which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor, and our uncomely parts have more abundant comeliness. 23ஆம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன். மேலும் சரீர அவயவங்களில் கனவீனமாய் காணப்படுகிறவைகளுக்கே அதிக கனத்தை கொடுக்கிறோம், நம்மில் லட்சணம் இல்லாதவைகளே அதிக அலங்காரம் பெறும். I want you to highlight the word
more abundant honor, more abundant comeliness. அதிக கனத்தை கொடுக்கிறோம் என்று இருக்கிறதே அந்த வார்த்தைகளையும் அதிக அலங்காரம் பெறும் என்று இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளையும் அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள். On what do we show more abundant honor? On what do we show more abundant comeliness? எவைகளினிடத்தில் நாம் அதிக கனத்தை கொடுக்கிறோம், எவைகளினிடத்தில் நாம் அதிக அலங்காரம் செலுத்துகிறோம்? On what is less honorable? On what is uncomely? எவைகள் கனவீனமாய் காணப்படுகிறவைகள் அல்லது எவைகள் லட்சணம் இல்லாதவைகளாக காணப்படுகின்றன? Now we come to the most important part. இப்பொழுது மிக முக்கியமான பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம். The place where you are going to see how the anointing brings together the more honorable with the less honorable, the uncomely with the comely. கனத்துக்கு உரியவர்களுடன் கனம் குறைந்தவர்களையும் லட்சணம் உள்ளவர்களையும் லட்சணம் இல்லாதவர்களையும் எப்படியாக அபிஷேகம் ஒன்றாக கொண்டு வருகிறது என்ற இடத்தினை நீங்கள் பார்க்க இருக்கிறீர்கள். Are you ready to learn something this day? God is willing to show to you. நீங்கள் இந்நாளிலே ஒன்றை ஐயா நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்வீர்களானால் தேவன் தாமே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல சத்தியத்தை இந்த வேளையிலே கற்றுக் கொடுக்கிறார். God is willing to teach you and lead you into all truth. உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து உங்களை வழி நடத்தும்படிக்கு தேவன் தாமே சகல சத்தியத்திற்குள் வழி நடத்தும்படிக்கு விரும்புகிறார். Verse 24 is an amazing verse. 24ஆம் வசனம் நம்மை வியக்கத்தக்க வைக்கும் வசனமாகும். Let me read the verse to you. இந்த வசனத்தை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கட்டும். For our comely parts have no need, but God had tempered the body together, having given more abundant honor to that which lacked. 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் 25ஆம் வசனத்தின் பின்பகுதியும் சேர்த்து வாசிக்கிறேன். நம்மில் லட்சணம் உள்ளவைகளுக்கு அலங்கரிப்பு வேண்டியதில்லை, தேவன் கனத்தில் குறை உள்ளதற்கு அதிக கனத்தை கொடுத்து இப்படி சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார். Now, why I told you verse 24 is so important is because it brings before our eyes a combination of how diversity need not be disunity, but rather it can mean right blending and coming together so there is unity. வேற்றுமைகள் காணப்படுவதினாலே அங்கே ஒருமித்து வாசம் பண்ணுதல் இல்லாமல் போகும்படியாக அல்ல, அங்கே ஒருமைப்பாடு உண்டாகி சரியான விதத்திலே ஒருவருக்கொருவர் சேர்ந்து செயல்படக்கூடிய ஒரு தன்மை உண்டாக முடியும் என்பதை காட்டுவதிலே இந்த வசனத்தின் நோக்கமாக இருக்கிறது. I had a reason to tell you that God the Holy Spirit will show you the power of the anointing if you are willing to listen and learn. நீங்கள் செவி கொடுத்து கேட்டு கற்றுக்கொள்ளும்படியாக நீங்கள் விரும்புவீர்களானால் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னேனே. In verse 24 the Bible says God had tempered the body together. நாம் ஆங்கில வேதாகமத்திலே 24 என்றும் தமிழ் வேதாகமத்திலே 25 பார்க்கிற இப்படி சரீரத்தை அமைத்திருக்கிறார் என்ற பகுதியை நான் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட விரும்புகிறேன். That phrase God had tempered the body together. இப்படி சரீரத்தை தேவன் அவர்தாமே அமைத்து கொடுத்திருக்கிறார். Now I wanted to just press the rewind button to Exodus chapter 30 verse 35, where there again you find Moses is told how to bring the 4 elements of the consecration wine, the consecration oil
the four elements of them together and to temper together to make it a pure and holy consecration oil. நாம் திரும்ப நம்முடைய நினைவை கொண்டு செலுத்தி யாத்திராகமம் 30ஆம் அதிகாரத்திலே மோசேக்கு எப்படியாக கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்ப்போமானால் அங்கே 4 வெவ்வேறு தரப்பட்ட அந்த பொருட்கள் ஒன்றாக கொண்டு வரப்பட்டு அவைகள் இடித்து நொறுக்கப்பட்டு அவைகள் ஒன்றுக்கொன்று கலக்கப்பட்டதை நாம் காண்கிறோமே, அதை நினைவு கொண்டு வாருங்கள். You will find the same word mentioned in verse 35, tempered together. அவைகளை எடுத்து பொடியாக இடித்து என்று பார்க்கிறோமே நாம் யாத்திராகமம் 30ஆம் அதிகாரத்திலே. அங்கே என்ன வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதோ அதே தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. Look at verse 35, Exodus chapter 30 verse 35, highlighted in your Bible. And now look at 1 Corinthians chapter 12 and see how God is tempering the body together. யாத்திராகமம் 30ஆம் அதிகாரம் தமிழ் வேதாகமத்திலே 36ஆம் வசனத்திலே அதில் கொஞ்சம் எடுத்து பொடியாக இடித்து பரிசுத்தப்படுத்த கடவுது என்று இருக்கிறதே, அந்த பகுதியையும் 1 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் இங்கே பார்க்கிற வசனத்தையும் நீங்கள் ஒன்று சேர சேர்த்து பாருங்கள். God had tempered the body. சரீரத்தை ஒன்றாக தேவன் தாமே அமைத்திருக்கிறார். The honorable with the less honorable, the comely with the uncomely. கணத்துக்கு உரியவர்களுடன் கணம் குறைந்தவர்களையும் லட்சணம் உடையவைகளுடன் லட்சணம் இல்லாதவைகளையும். Now verse 25. நாம் 25ஆம் வசனத்திலே இப்படியாக பார்க்கிறோம். That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. சரீரத்திலே பிரிவினை உண்டாயிராமல் அவயவங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலையாயிருக்கும்படிக்கு என்று நமக்கு எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. I want you to highlight that in your Bible. இந்த பகுதியை நீங்கள் உங்கள் வேதாகமத்திலே அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Members should have the same care one for another. அவயங்கள் ஒன்றை குறித்து ஒன்று கவலைப்பட வேண்டும் அல்லது அக்கறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். I want you to mark it in your Bible. இதை நீங்கள் உங்கள் வேதாகமத்திலே குறித்துக் கொள்ளுங்கள், அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். That means we are not to be respecters of persons. We are not to walk away and act like we are not concerned. We have to learn to understand everyone in the body of Christ is special in the sight of God, and we are to have the same care one for the other. நாம் சரீரமாகிய சபையிலே நாம் மற்றவர்களை பார்க்கும்போது பட்சபாதம் உள்ளவர்களாக நடந்து கொள்ளக்கூடாது, மற்றவர்களிடத்திலே அக்கறை இல்லாது சென்றுவிடக்கூடாது. நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி இதிலிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். And whether one member, verse 26, suffer, all the members suffer with it, or one member be honored, all the members not suffer, rejoice with it. 26ஆம் வசனம், ஆதலால் ஒரு அவயவம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட பாடுபடும், ஒரு அவயவம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட சந்தோஷப்படும். This again sadly is not seen in the body of Christ in these days. இந்நாட்களிலே நாம் கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையிலே இப்படிப்பட்ட செயல்பாடு இல்லாதிருப்பதாக நாம் பார்க்கிறோம். Because a lot of wrong worldly ideas have jumped into believers' minds. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளுடைய சிந்தையிலே உலக பிரகாரமான தேவையில்லாத குப்பையான சிந்தனைகள் பிரவேசித்தபடினாலே இப்படி ஆயிற்று. Most people don't understand body life that must be seen in the church. அநேக ஜனங்கள் சரீர ஜீவன் உள்ளதாக, சரீரம் ஜீவன் உள்ளதாக எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதை காணும்படியாக அவர் விரும்புவதில்லை, அல்ல காணாது இருக்கிறார்கள். So what happens is, instead of being compassionate, merciful, caring people, they become exclusive people.
they believe in exclusivity. They think holiness is refusing to do some things which makes them reach out to those who are less honorable in the church or in the body of Christ, and that creates confusion, pain, and agonizing division in the body of Christ. இது நிமித்தம் என்ன நடக்கிறது? அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட வேண்டிய மனதுருக்கம், அன்பு, அக்கறை என்பது இல்லாமல் அவர்கள் தங்களை தனித்துவம் வாய்ந்தவர்களாக காட்டிக்கொண்டு மற்றவர்கள் சொல்லப்போனால் மிகவும் எளிதான ஒரு நிலையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை சென்றடைய முடியாதவர்களாக அவர்கள் விலகி சென்று நின்று அவர்கள் அப்படியாக நடந்து கொள்கிறார்கள். And these people become troublesome to the body of Christ, much like some unclean tumor or disease creates confusion in the natural physical body. நம்முடைய சரீரத்திலே ஒரு கட்டி வந்துவிட்டால் எப்படியாக அது நமக்கு உபாதையை கொடுக்குமோ அப்படியாக சரீரமாக சபையிலே இவர்களும் அங்கே தொந்தரவு கொடுத்து நடந்து கொள்வதைப் போல காணப்படுகிறது. Because they become spiritual untouchables and they don't want anyone to touch them. They don't want anyone to come near them, and they think that that is holiness. அவர்கள் தங்களை தொடக்கூட முடியாதவர்களாக விலக்கி வைத்துக் கொண்டு இருந்தால்தான் தாங்கள் பரிசுத்தவான்கள் என்பதாக நினைத்து கொண்டு மற்றவர்களிடத்திலே அணுக முடியாதபடிக்கு அவர்கள் விலகி சென்று தங்களை காட்டிக்கொள்கிறார்கள். That's why verse 26 is a verse that is a leveler of all in the body of Christ. கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையிலே எல்லோரையும் ஒருமித்து கூட்டி சேர்க்கக்கூடிய வசனமாக இந்த 26ஆம் வசனம் இருக்கிறது. 26 tells us one member suffers, all suffer. 26ஆம் வசனம் இப்படியாக கற்றுக் கொடுக்கிறது, ஒரு அவயவம் பாடுபட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட பாடுபடும். One member is honored, all are honored. ஒரு அவயவம் மகிமைப்பட்டால் எல்லா அவயவங்களும் கூட சந்தோஷப்படும் என்று கற்றுக் கொடுக்கிறது. Highlight verse 26 and understand it well. 26ஆம் வசனத்தை அடிக்கோடிட்டு இந்த வசனத்தை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொண்டால் நலமாயிருக்கும். Now read verse 27 please. இப்பொழுது 27ஆம் வசனத்தையும் நாம் வாசிக்கலாம். It says, now you are the body of Christ and members in particular. நீங்களே கிறிஸ்துவின் சரீரமாயும் தனித்தனியே அவயவங்களாயும் இருக்கிறீர்கள். We are going to close, but I want you to know that the anointing flows from the head down to the feet. அபிஷேகமானது சிரசிலிருந்து பாதம் வரைக்கும் பாய்ந்து ஓடக்கூடியதாக இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்லி இந்த செய்தி வேலையை முடிக்கும்படியாக விரும்புகிறேன். Don't think that it is just talking about Aaron and so it's an Old Testament requirement. It doesn't apply to the New Testament. If you understand very well, if you are a spiritual person, you will know 1 Corinthians chapter 12 is talking about the Holy Spirit. It's talking about the gifts of the Holy Spirit. It's talking about how the Holy Spirit operates and works. And it is in that context you see the same thing is mentioned for us about the body life. நீங்கள் அபிஷேகத்தை குறித்து பார்க்கும்போது இப்பொழுது நான் சொன்ன கருத்துக்களை பார்க்கும்போது இது ஏதோ பழைய ஏற்பாட்டுக்கு உரியவை என்று சொல்லியதாக நினைக்காமல் நாம் இன்றைய தினத்திலே பார்த்தது போல கொரிந்து நிருபத்திலே இந்த நிருபம் விசேஷமாக பரிசுத்த ஆவியானவர் எப்படியாக செயல்படுகிறார், அவருடைய வரங்கள் எப்படியாக செயல்படுகிறது என்பதை சொல்லி பேசி வரும் இதே நிருபத்திலே இதே இடத்திலே தான் இந்த கருத்து நமக்கு எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை பாருங்கள். We are going to close. நாம் இந்த செய்தியை முடிக்க விரும்புகிறேன். But I want you to let this truth sink into your spirit, and if you find yourself making the same mistake of trying to be exclusive, it's time you changed and humbled yourself and came back to God, and believe me, the Lord will use you. இந்த சத்தியம் உங்கள் ஆவியில் முழுவதும் பதியட்டும். பெருமையுடன் வேறுபடுத்தி காட்டும் அதே தவறை மீண்டும் செய்கிறவர்களாக இருப்பீர்களானால் இதுவே மாறுவதற்கு நல்ல தருணம்.
உங்களை தாழ்மைப்படுத்தி தேவனிடத்தில் திரும்புங்கள். உங்களை ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்துவார். நம்புங்கள். Find out how you have been living your life. நீங்கள் இதுநாள் வரைக்கும் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தீர்கள் என்று சொல்லியதாக திரும்பி பாருங்கள். Have you ignored those who are less honorable and you have heaped more honor on yourself by despising them? கனவீனமானவர்களை அவமதித்து அல்லது நிராகரித்து ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு உங்களை மேலானவர்களாக மேன்மையுள்ளவர்களாக எப்பொழுதுமே சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தவர்களாக இருந்தீர்களா? Have you felt like you're cut above the rest and you're in a different wavelength altogether and you have no time for those who are less comely? உலக பிரகாரமாக சாதாரணவான்களாக இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நான் விலகினவன், நான் வேறு ஒரு அலைவரிசையில் இருக்கிறேன், நான் தனித்துவமானவன், நான் என்னை வேறு பிரித்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக சொல்லி நீங்கள் உங்களையே வேறு பிரித்து கொண்ட ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தீர்களா? If that's the case with you and your life, it's time you repented and humbled yourself and came back to body life. இப்படியாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியதாக இருக்குமானால் நீங்கள் இந்த வேளையிலே மனம் திரும்பி ஆண்டவரிடத்திலே வந்து திரும்ப சபையின் இந்த ஜீவனுக்குள்ளாக வரும்படியாக நான் விரும்புகிறேன். Remember, repentance is not a bad word. மனம் திரும்புதல் என்ற வார்த்தை ஒரு தவறுதலான வார்த்தை அல்ல என்று சொல்லி நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Humbling yourself before God is never bad. தேவனுக்கு முன்பாக என்னை நான் தாழ்த்துகிறேன் என்பது எந்த விதத்திலும் குறைச்சல் உள்ள ஒரு செயல் அல்ல. Remember, reaching out to those who are less honorable, less comely with the love of God is biblical and God is well pleased with such sacrifices. தேவனுடைய அன்பினாலே நீங்கள் சாதாரணவான்களாக இருக்கிறவர்களிடத்திலே பலவீனமாக உள்ளவர்களிடத்திலே சென்று அடைவது, சென்று சேர்வது என்பது அது தேவனுடைய பார்வையிலே கனத்திற்குரிய ஒரு செயலாகும் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Indifference, listen carefully, indifference to people and people's needs and the way they live is never going to be a blessing to you if that's the way you live. நீங்கள் இதுவரைக்கும் நான் ஜனங்களை அலட்சியப்படுத்துகிறேன், ஜனங்களுடைய தேவைகளை அலட்சியப்படுத்தும்படியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறேன் என்பதாக இருக்குமானால் அது தேவனுடைய பார்வைக்கு உகந்ததல்ல என்று நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். You are not bothered, you don't care, you have no time for others, it's only you, your family, and that's all you think about. Listen carefully, that is not body life. என்னுடைய வாழ்க்கை, என் குடும்பம், எனக்கு என்று சொல்லி சுயத்தினாலே நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை மட்டுமே நான் இதுவரைக்கு வாழ்ந்து வருகிறேன் என்பதாக இருக்குமானால் அது தேவனுடைய சரீரமாகிய சபையின் ஜீவனுக்குள்ளே நீங்கள் ஜீவிப்பதாக இல்லை என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். Know for sure that God is interested in body life manifesting among the different members of his body. அவருடைய சரீரத்திலே அங்கமாய் அவயமாய் இருக்கக்கூடிய யாவரிடத்திலும் அவருடைய சரீரத்தின் ஜீவன் வெளிப்பட வேண்டும், செயல்பட வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தம் என்பதை நிச்சயமாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். Let's pray. நாம் ஜெபிப்போம். Father, in the mighty name of Jesus, we give you thanks and praise. பிதாவே, சர்வ வல்லமையுள்ள இயேசுவின் நாமத்தினாலே உமக்கு நன்றியையும் துதியையும் சொல்லுகிறோம் அப்பா. We love the habitation of your place, O Father. ஆண்டவரே, நீர் தங்கி இருக்கும் இடத்தை, வாசஸ்தலத்தை நாங்கள் நேசிக்கிறோம் அப்பா. We thank you because where you are Lord, there is liberty. ஆண்டவரே, நீர் எங்கே ஆளுகை செய்கிறீரோ அங்கே நிச்சயமாக விடுதலை உண்டு என்று சொல்லி அறிவோம். We thank you because you are seated not only in the praises of your people, but you are crowned as Lord in the midst of the church. ஆண்டவரே, நீர் ஜனங்களின் துதிகளின் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுவதாக மட்டுமல்ல, உம்முடைய சபை மக்கள் மத்தியிலே நீர் சஞ்சரிக்கிறவராகவும் இருக்கிறீர். We thank you, Father, because the holy anointing that you give us is so it might
bring about unity in the body of Christ. ஆண்டவரே நீர் கொடுக்கிற பரிசுத்த அபிஷேகம் ஆண்டவரே சபை மக்கள் மத்தியிலே ஒருமித்து வாசம் பண்ணுதலை உண்டாக்குகிறதாக இருக்கிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. I pray for everybody who's listened to this word today. இந்த வார்த்தையினை கேட்ட ஒவ்வொருவருக்காகவும் நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. May they be delivered from any form of unclean spiritual pride. எந்த விதத்திலும் காணப்படும் ஆவிக்குரிய பெருமை என்னும் அசுத்தத்தில் இருந்து அவர்கள் விடுவிக்கப்படட்டும் அப்பா. Let it be replaced by spiritual humility and a readiness of heart and mind to obey you. ஆண்டவரே அந்த இடத்திலே உம்முடைய ஆவிக்குரிய தாழ்மை வரவும் ஆண்டவரே உமக்கு உடனடியாக கீழ்ப்படியக்கூடிய அந்த குணம் வரட்டும் அப்பா. Precious Holy Spirit, flow in our midst, O Lord. ஆண்டவரே விலையேறப்பெற்ற பரிசுத்த ஆவியானவர் நீர் தாமே எங்கள் மத்தியிலே அசைவாட வேண்டும் என்று சொல்லி வேண்டிக் கொள்கிறேன். Oh, let it be like the flowing anointing oil that flowed from Aaron's head. ஆரோனின் சிரசில் இருந்து வழிந்து ஓடிய அபிஷேகத்தைப் போல் அது வழிந்து ஓடட்டும் அப்பா. Oh, precious Lord, be the wonderful revealer of the great mysteries of the Spirit to us. மேலான ஆவியானவர் நீர் தாமே ஆவியானவர் தரும் வெளிப்பாடுகளை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி தந்து வருகிறபடினாலே உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. Even now we pray that there will be miracles that will happen in the life of your children. உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இந்த வேளையிலும் ஆண்டவரே அற்புதங்கள் உண்டாகட்டும் என்று சொல்கிறோம். Miracles in relationships. ஆண்டவரே உறவுகளிலே அற்புதங்கள் விளையட்டும் அப்பா. Miracles in homes. ஆண்டவரே வீடுகளிலே அற்புதங்கள் தோன்றட்டும் அப்பா. Miracles in offices and in organizations. ஆண்டவரே அலுவலகங்களிலும் நிறுவனங்களிலும் இந்த வேளையிலே அற்புதங்கள் உண்டாகட்டும் என்று சொல்கிறோம். Miracles in businesses, O Lord. ஆண்டவரே வியாபாரங்களிலே அற்புதங்கள் உண்டாகட்டும் என்று சொல்கிறோம். Miracles in every area that your children need miracles. ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகள் எந்த பகுதியிலெல்லாம் அற்புதம் தேவை என்று எதிர்பார்த்திருக்கிறார்களோ அந்த பகுதிகளில் எல்லாம் ஆண்டவரே இந்த வேளையிலே அற்புதம் செய்திடும் அப்பா. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தினாலே. May your holy anointing bring about a revelation of the glorified Christ in our midst. எங்கள் மத்தியிலே மகிமைப்பட்ட கிறிஸ்து இருக்கிறார் என்பதை பரிசுத்த வெளிப்பாடு இந்த வேளையிலே நீர் எங்களுக்கு தர வேண்டுமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். We give you all the glory. ஆண்டவரே உமக்கே சகல மகிமையை கொடுக்கிறோம். For you and you alone are worthy to receive it. ஆண்டவரே நீர் ஒருவர் மாத்திரமே அதை பெற்றுக்கொள்ள பாத்திரராக இருக்கிறீரப்பா. In Jesus' name we pray. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. And everybody said amen. எல்லோரும் சேர்ந்து சொல்வோம் ஆமென். And amen. ஆமென். Hallelujah. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனின் அன்பும் தூய பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம்மோடு கூட இன்றும் என்றும் இருப்பதாக. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us, both now and until Jesus comes again. Amen. And amen. Hallelujah. What a blessing it has been, my friends, to bring the word of God to you this day as well. இந்த நாளிலும் கூட உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை கொண்டு வருவது என்பது எனக்கு கிடைத்த பெரிய ஆசீர்வாதமாக எண்ணுகிறேன். No greater privilege than to be a vessel in God's hand to bring forth God's word to you. தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களுக்கு கொண்டு வரும்படியாக தேவனுடைய கரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாத்திரமாக இருப்பது மிகப்பெரிய ஸ்லாக்கியம் என்று சொல்லி நான் Remember, the word of God has the power to elicit a response from the hearers of the word. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஒரு வல்லமை உண்டு. அந்த வார்த்தையை யாரெல்லாம் கேட்கிறார்களோ அவர்களிடத்திலிருந்து ஒரு பதிலை அது கொண்டு வரும் பெற்று தரும். You either have to say yes to God or you have to say no to God. நீங்கள் ஒன்றை தான் செய்ய வேண்டும்.
ஆம் ஐயா என்று சொல்ல முடியும், அல்லது இல்லை என்று சொல்லி மறுக்க முடியும். Remember, there is no neutral area. நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள், இது இரண்டிற்கும் நடுவிலே நான் நின்று கொள்வேன் என்று எந்த ஒரு பகுதியும் இல்லை. Now this truth is not just for those outside the body of Christ, it's for those who are inside the body of Christ as well. இந்த சத்தியம் சரீரமாகிய சபைக்கு வெளியில் இருப்பவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, சரீரமாகிய சபைக்கு உள்ளே இருப்பவர்களுக்கும் உரியது. Remember, this word is primarily for us who are in the body of Christ. இந்த நான் சொல்லும் வார்த்தைகள் முக்கியமாக விசேஷமாக சரீரமாகிய சபையிலே இருக்கிறவர்களுக்குரியவை என்று சொல்லி அறிந்து கொள்ளுங்கள். Therefore, make an attempt to change. ஆக நீங்கள் மாறுவதற்கு முயற்சியை எடுங்கள். Don't be stuck up, proud, arrogant. All these things don't bring forth any blessing in God's kingdom. பெருமை, அகந்தை போன்றவை தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது என்பதினால் அதில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம். Learn that the life of God and the love of God is far greater than anything else to the Christian believer. ஒரு கிறிஸ்தவ விசுவாசிக்கு தேவனுடைய ஜீவியமும் தேவனுடைய அன்புமே மேலானது, அதை காட்டிலும் மேலானது என்று எதுவுமே இல்லை. Share this teaching with someone else. இந்த போதனைகளை நீங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். Make it a point to share this teaching link to others so they can profit from it. மற்றவர்களும் இந்த சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள உதவியாக இருக்கும்படி இந்த லிங்கை நீங்கள் மற்றவர்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். God bless you. தேவன் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. Amen. ஆமென். వ్యాధులు మనలను పడదొసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, వ్యాధులు మనలను పడదొసిన, బాధలు మనలను కృంగదీసిన, విశ్వాసమునకు కట్టయైన యేసయ్యా మనంద, విశ్వాసమునకు కట్టయైన యేసయ్యా మనంద. యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే, యుద్ధము యెహోవాదే. Make sure you don't miss receiving our free monthly newsletter, The Pulpit, which contains a 4-part teaching series on various Bible topics that will help you live in victory. You can read it online by going to christchapel.in and click on eBook Library, where you will find all our newsletters available. To receive a physical copy of Pulpit, you can go to christchapel.in and click on Join Now, and fill in your complete postal mailing address along with your contact mobile number, and we will be happy to send it to you free and postpaid. Should you want to receive the newsletter via email, do include your request along with your current email ID. Thank you and God bless.